کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر وہ خصلتیں پائی جائیں یا وہ خصلتیں وہ تین چیزیں اگر کسی شخص کے اندر موجود ہے، حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو اور ایمان کے ذائقوں کو پالے گا، حاصل کر لے گا۔ ایمان کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ محسوس کرے گا اگر وہ تین خصلتیں اس شخص کے اندر پائی جائیں۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی خصلت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی خصلت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، دوسری خصلت یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہو، کسی سے اسے محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ تیسری خصلت وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ، اللہ رب العالمین کا اسے ہدایت دینے کے بعد کفر میں لوٹنا اسے اسی طرح ناپسند ہو کما یکرہ یلقی فی النار، جس طرح اسے یہ ناپسند ہو کہ اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ تو جس طرح ایک انسان کو یہ پسند نہیں کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، اللہ رب العالمین کا اسے ہدایت دینے کے بعد اسے یہ بھی ناپسند ہو کہ وہ دوبارہ مرتد ہو جائے۔ یہ تین خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جاتی، اگر کسی شخص کے اندر یہ تین خصلتیں موجود ہیں تو ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پالے گا، وہ ایک ذائقہ محسوس کرے گا۔ انہی تینوں خصلتوں میں سے جو سب سے پہلی خصلت کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اسی کے تعلق سے آج اسی ایک خصلت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے۔ کیا صرف دل میں احساس کر لینا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا وہ شخص ایمان کے ذائقے کو اور اس کی مٹھاس کو پالے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس کو پانے کے لیے سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول آپ کے نزدیک محبوب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو اللہ نے آپ کو مال و جائیداد سے نوازا ہے، مال و متاع، اہل و عیال اور دنیا کی جو ساز و سامان ہے، اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آپ کے اندر ہے تو اللہ نے آپ کے لیے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے اولاد و احفاد، و اخوانکم تمہارے برادران، تمہارے بھائی، و ازواجکم و عشیرتکم تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے کے رہنے والے لوگ، تمہارے رشتہ دار، و مال اقترفتموها اور تمہارا یہ کمایا ہوا مال و متاع، تمہارا کمایا ہوا مال و متاع، وہ تجارت تخشون کسادہا اور یہ تجارتی کاروبار جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، وہ تساکن ترضونہا وہ مساکن ترضونہا اور یہ تمہارا قصور محلات جو جسے تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیکم، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہوئے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ تمہارے اولاد و احفاد، تمہاری بیویاں، تمہارے تجارتی، تمہارے بزنس اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں گے، وہ جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئے، تو انتظار کرنا کس چیز کا؟ حتی یتربصوا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب تمہارے بزنس میں تمہاری بیویاں ہوگی، تمہارے اولاد احفاد ہوگے، تو اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرنا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا ذائقہ
اور اس کی مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ ایک سچے مومن کی پہچان ہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرے، تمام چیزوں پر سب سے زیادہ اللہ کو ترجیح دے۔ اللہ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا سورہ بقرہ کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے علاوہ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت میں، اس کی ربوبیت و الوہیت میں دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح انہیں اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حب اللہ، اور مومن سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، یعنی مشرکین جس طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی الوہیت و ربوبیت میں جس طرح اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح انہیں اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے۔ ان سے امیدیں وابستہ لگاتے ہیں، ان سے لو لگاتے ہیں، ان کا خوف اپنے دلوں کے اندر بساتے ہیں، ان کا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ان کے لیے نظر و نیازیں پیش کرتے ہیں، ان پر ان کا اعتماد اور توکل رہتا ہے۔ لیکن ایک سچا مومن جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایک سچے مومن کے لیے سب سے زیادہ اللہ اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ اللہ سے امیدیں وابستہ لگاتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر سب سے زیادہ بساتا ہے، اسی پر توکل اور اعتماد کرتا ہے۔ الغرض جتنی عبادتیں ہوتی ہیں تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کرتا ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی پہچان، یعنی سچا مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ مومنوں کی صفات کو ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری محبت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص مرتد ہونا چاہے مرتد ہو جائے، جو شخص اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے وہ پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ یحبونہ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے وہ نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے حق میں وہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامتیں انہیں کوئی خوف زدہ نہیں کرے گی۔ اللہ دعویٰ کر رہا مومنوں سے کہ اگر تمہیں مرتد ہونا ہے ہو جاؤ، مجھے کوئی ڈر نہیں، میں ایسے لوگوں کو لے کر کے آؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے اور میں ان سے محبت کروں گا۔ حضرات، ایمان کا ذائقہ ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے، اس محبت کا اللہ سے ان کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کے بارے میں سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، برائیوں کو چھوڑنے کے بارے میں سوال کرتا ہوں، وحب المساکن، اور مسکینوں کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو مٹا دے۔ خاتم الانبیاء تمام گناہوں سے پاک و صاف ہے، پھر بھی کہہ رہا اللہ وان تغفر لی وترحمنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے مٹا دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرنا، جب تو کسی قوم پر مصیبت کو نازل کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرنا، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے تو میرے روح کو قبض کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے تو میرے روح کو قبض کر لینا، مجھ سے ختم کر دینا، مجھے اٹھا لینا تاکہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَمَن يُحِبُّكَ، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کی محبت کا سوال کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز اللہ کی محبت
कैसे हासिल कर सकते हैं? कुछ अलामतें हैं। सबसे पहली अलामत कसरत जिक्र अज़कार। सबसे जरूरी चीज है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार कसरत से करें। एक मोमिन की जुबान पर हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार रहता है, उसकी जुबान हमेशा तर रहती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार तुम कसरत से करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह शाम तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान किया करो। जब तुम्हारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया जाए तो तुम्हारा दिल दहल जाना चाहिए। जब कुरान की आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी जाए तो तुम्हारे ईमान में इजाफा होना चाहिए। एक मोमिन की पहचान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, हकीकी मोमिन और सच्चे मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल दहल जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं, जब उनके सामने अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, हकीकी मोमिन वही है जो अपने रब पर भरोसा करता है। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया है, जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया है, जो रोजी से नवाजा है, उसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही लोग हक़ीक़ी मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के पास बेशुमार दर्जात हैं। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीमुन, मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम है, बाइज़्ज़त रोज़ी। आज हमें भी सोचना चाहिए, हमें अपने ईमान के अंदर झांकना चाहिए, क्या हमारे अंदर ये तमाम अमाल पाए जाते हैं? क्या हम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा हमारे सामने होता है तो क्या हमारा दिल दहल जाता है? क्या कुरान की आयतें जब हमारे सामने पढ़ी जाती हैं क्या हमारे ईमान में इजाफा होता है? क्या अल्लाह ने जो रिज़्क़ से हमें नवाजा है हम अल्लाह की बारगाह में उसे खर्च करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसा नहीं, ये तमाम चीजें आपके अंदर नहीं पाई जाती, तो आपको अपने ईमान के अंदर झांकना चाहिए कि हम किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं। दूसरी अलामत, अल्लाह के पसंदीदा आमाल को करना, अल्लाह के पसंदीदा आमाल को बजा लाना। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमाल क्या है? फराइज को किया जाए, फराइज को बाज़ाब्ता तौर पर अदा करना। हदीस कुदसी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मन आदली वलियन, जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करे, मन आदली वलियन, जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है, फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, तो मैं उसे ऐलान जंग करता हूं, उसके लिए मैं ऐलान जंग करता हूं। एक बंदा मेरा तकर्रुब मेरे फराइज पर अमल करके हासिल कर सकता है। अगर एक शख्स फराइज पर अमल कर रहा है, अल्लाह ने जो उस पर फर्ज किए उसको बाज़ाब्ता तौर पर अदा कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को अपने अंदर महसूस करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा। दूसरी हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहब्बुल अमल इलल्लाह, कि अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल क्या है? अहब्बुल अमल इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल मा दावमा अलैहि साहिबुहु, कि उसका साथी यानी अमल करने वाला उस अमल पर हमेशा करता रहे। वो इन कल्ला, गरचे वो कम ही क्यों ना हो, वो अमल गरचे कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो बंदा उस पर दवाम बरतता रहे, हमेशा उस अमल को करता रहे। वो अमल अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब। यानी ऐसे अमल को बजा लाना जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा अमल, उन अमल को करना, उन कामों को करना, और ऐसे कामों का तर्क करना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद। अल्लाह को क्या नापसंद?
वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता, अल्लाह फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करता। वल्लाहु ला युहिब्बुद जालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो फख्र गुरूर का मुजाहरा करते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो खयानत करने वाले हैं। एक मोमिन, जब अल्लाह इन चीजों को पसंद नहीं करता तो एक मोमिन दुनिया के अंदर फसाद नहीं मचा सकता, एक मोमिन खयानत नहीं कर सकता, एक मोमिन के अंदर तकब्बुर और गुरूर नहीं पाया जाएगा, वो तकब्बुर और गुरूर का मुजाहरा नहीं कर सकता। समरात है ईमान के, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह किन अमाल को पसंद करता है? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, पाको साफ रहने वालों को अल्लाह पसंद करता है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, यानी एक अल्लाह अगर किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत के नतीजे में उसके तमाम जितने आज़ा होते हैं उसके तमाम आज़ा को अपने इताअत व फर्मा बरदारी पर मुसख्खर कर देता। किस अंदाज में कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को इस अंदाज में नवाजता है कि उसके तमाम आज़ा को और उसके तमाम आज़ा व जवारे को अपने अमाल पर निर्भर कर देता है, मुसख्खर कर देता है। कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसका कान बन जाता है। कद आजबतहु कुन्तु नफ्सहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, कि अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसका कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है। व यदहु अल्लती यबतिशु बिही, और उसका हाथ बन जाता है जिससे वो किसी चीज को पकड़ता है। व रिजलहु अल्लती, और उसका पैर बन जाता है यमशी बिहा, जिसके जरिए वो चलता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे के तमाम आदा को अपनी इताअत व फर्मा बरदारी में लगा देता है। ये अल्लाह की मोहब्बत, अगर ये तमाम चीजें पाई जाती हैं, कसरत अज़कार आपके अंदर है, फराइज पर आप मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत कर रहे हैं, और उस मोहब्बत की वजह से आप ईमान की लज्जत और उसके जायके को महसूस करेंगे, उसकी मिठास को पालेंगे। इसी में दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। एक मोमिन शख्स अल्लाह से मोहब्बत करने के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से करता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई शख्स मोमिन उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके वालिद, उसके औलाद, वन्नासि अजमईन, और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तमाम लोगों से ज्यादा मैं उसके नजदीक जब तक महबूब ना हो जाऊं, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता। दूसरी हदीस के अंदर अब्दुल्लाह बिन हिशाम बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ पकड़े हुए थे। उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिअबी अंत व उम्मी, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो जाए, इस दुनिया के अंदर मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ला हब अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्li शैइन, आप मेरे नजदीक दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय मेरे नफ्स से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, उमर ला वल्लदी नफ्सी बियदिही, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, फ़इन्नहु लआना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब आप मेरे नजदीक मेरी जान से भी ज्यादा महबूब। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल-आन या उमर, उमर अब ठीक, उमर अब तुम कामिल ईमान हो। यानी सबसे ज्यादा अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करनी, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी, उसके अलावा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करनी। मोहब्बत किस अंदाज में? आज मोहब्बत का दावा किया जाता है जश्न मिलाद मनाकर,
आज मोहब्बत का दावा किया जाता है रसूमात को मना करके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मजारों पर चादर चढ़ा करके आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा किया जाता है। आज हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज हम ईमान वाले, और बेजा रसूमात जिसका शरीयत में कोई जिक्र है ही नहीं है, ना शरीयत ने इसकी इजाजत दी है, आज उन रसूमात को हम अदा करके कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर इन रसूमात को अदा करके हम ये समझ रहे हैं